We can go to test cases. Under these test cases, totally 26 test cases are provided. Okay. 26 test cases we got. So you can complete all 26 test cases with whatever the knowledge you have currently. Okay. So there is only one blocker, how to handle the select drop down. That is going to discuss now. Okay. Okay. So how to work. So all the elements we know, right? Normal element, clicking on the element, finding the element. That is one type of thing, right? We are able to do that, right? Here, only what problem we saw, selecting these drop downs is a thing we didn't discuss. Okay. Now we'll see how to select an item from drop down. Okay. Interviews also, it is very, very important. They used to ask. Okay. So all these controls are different. These are the text boxes directly you can find and you can enter the text. Okay. Whereas drop down is different. When you click here, you'll get the data in the drop down. This is called drop down. Okay. You can select one item from the drop down like this. Or you may have countries drop down. See here. You these are the drop down. So how to handle this drop down? For this for this also we have one particular class here. Okay. Listen carefully. Today's session only half an hour. Okay, that's where I'm going fast. So this is the drop down. How to handle this drop down? Very, very important interview question in interviews. They will ask this one. So how to first you need to select this item. When you saw this drop down, identify that inspect the drop down. See here, this is the drop down code. Drop down code. Right here, what tag you are seeing? Select tag. Okay. So and under the select tag, all the items, what are the options you are seeing? All the options will have option tag. Okay. All the options will have option tag. So for this kind of drop down, this is one kind of drop down here. All the drop downs doesn't have select tag and options. Okay. So when a drop down has a select drop down, select tag, then we need to handle by using different approach. There is a select element class in C sharp. We have select element class would be there. Okay. So you need to use that class. What is a C sharp element expert? So in the meantime, we'll get the X path of this select drop down. Countries drop down. Where is that? Look up country. Yeah. So first, how we can identify? So this one has the ID, right? This one has the ID, right? The selected drop down has the ID. Alright? So directly you can find the element by using the ID first. I'm going to write one test. That is the test is about
how to handle this. Okay. So first we need to normal code. Open the browser, maximize the window, and use this wait. So yesterday anyone tries completed the test case? I didn't added the video, but we completed that. Right? So anyone completed the test case? I have given one test case. Yes, sir. Complete. Sir, Who one completed? Raju. Raju. Others, what happened to others? sir, I tried, sir. You tried but not completed. Sir, Yeah, I ఎందుకని? completed, sir. Who? Taruna. Yes, sir. Yes, sir. మిగతా వాళ్ళకి ఏమైంది? బిజీయా? సార్ నేను కూడా ట్రై చేశాను సార్. అవుట్పుట్ కొన్ని వస్తున్నాయి. ఎర్రర్ అయితే నేను చాలా సార్లు క్లిక్ చేశాను. అది ఏ ఎర్రర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకున్నాను. సరే. ఎర్రర్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం. అవును, అసలు ప్రతి ఒక్కటి లైన్ లైన్ కూడా చెక్ చేశాను, అంతా కరెక్టే ఉంది. అది ఆ ఏం రిజల్ట్ లో ఎర్రరో అర్థం చూడలేదా? అవ్వట్లేదు. అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్. సార్ రిజల్ట్ చూడలేదా? రిజల్ట్ ఇక్కడ ఉండిద్ది కదా, టెస్ట్ అవునవును, ఎక్స్ప్లోరర్ అది లో. అవునవును సార్. అది ఎర్రర్ ఏమొస్తుందంటే ఏదో వచ్చింది, సచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫైన్ అని ఏదో వచ్చింది. బట్ నో నేను అన్ని సచ్ చెక్ ఎలిమెంట్ చేశాను. అంటే నో సచ్ ఎలిమెంట్ అంటే అదే కదా చెప్పింది నిన్న. ఇది లేకపోతే, ఈ కోడ్ లేకపోతే పనిచేయదు మీ కోడ్. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. ఆ అన్ని చెక్ చేశాను సార్. అదే ఏం ఎర్రర్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ పెట్టావా? పెట్టాను సార్. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ పెట్టినా రాలేదా? సరే చూద్దాం. రాలేదు సార్. ఫస్ట్ ఇది హాఫ్ అన్ రాజు అవర్ లో కూడా ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. పెట్టాను. ఓకే ఓకే రేపటి నుంచి 1 అవర్ ఉండేది, ఇవాళ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండేది. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. రైట్, నేను ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను. వాట్ ఈస్ మై పేజ్? దిస్ ఈస్ ద సైన్ అప్ ఫామ్ లో. సైన్ అప్ ఫామ్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ డౌన్ మీదకి వెళ్తున్నా, మిగతా కోడ్ అంతా రాయట్లా. ఓకే. సో ఫస్ట్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద డ్రాప్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. ఐ వెబ్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్? ఐ వెబ్ ఎలిమెంట్. రైట్. డిడిఎల్ కంట్రీ. నేను కంట్రీ డ్రాప్ డౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ y డాట్ ఐడి. రైట్. సో ఐడి ఏముంది దాన్ని? కంట్రీ ఉంది. ఓకే. ఏముంది ఐడి? కంట్రీ ఉంది. ఐడి ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ గో ఫర్ ఐడి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఇది నార్మల్ ఎలిమెంట్ లాగా కాదు, ఏదో క్లిక్ చేయడమో అట్లా కాదు కదా. ముందు దీని మీద క్లిక్ చేయాలి, తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అందువలన నేను సపరేట్ ఫంక్షన్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఏంటి ఆ ఫంక్షన్? సపరేట్ క్లాస్ లో ఉండిద్ది. ఏం క్లాస్ అది? సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. చూడండి, ఇది సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. ఇది ఒక క్లాస్. ఈ క్లాస్ ఎందుకంటే ఓన్లీ టు సెలెక్ట్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్ డౌన్ నుంచి. సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ నుంచి ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. న్యూ ఆఫ్ సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. దీంట్లో ఇది చూడండి, ఇక్కడ అనగానే ఎలిమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఐడెంటిఫై చేసిన ఎలిమెంట్ దానికి పాస్ చేయండి. నౌ యూ గాట్ యువర్ డ్రాప్ డౌన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ మన దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఇది ఇప్పుడు నీ డ్రాప్ డౌన్. ఏది? సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది నీ డ్రాప్ డౌన్. దీంట్లో యూ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్. ఏంటి? సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ, ఆర్ సెలెక్ట్ బై
ఇవి 3 ఫంక్షన్స్: సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అన్నావు అనుకో, ఇది ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ. సో సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇది టెక్స్ట్, అవునా? గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ మధ్యలో ఉండేది టెక్స్ట్. సో సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి మనం ఈ టెక్స్ట్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ దట్ ఐటమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? ఇండియా అని ఇచ్చా. ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్ లో ఉన్నది టెక్స్ట్, వాల్యూ ఉన్నది బై వాల్యూ. ఓకేనా? సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ ఆర్ ఇండెక్స్ 0 1 2 3 4 ఎంత వరకు ఉందో అంత ఇండెక్స్. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది? ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో చెప్పండి? ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ గా 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఇండెక్స్. ఓకే, ఇట్లా వెరీ సింపుల్. ఇట్లా దిస్ హౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఐటమ్, పర్టికులర్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ దిస్. అర్థమైందా? అర్థమైందా లేదా? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఈ డ్రాప్ డౌన్ కి ఐడెంటిఫై చేయాలి. వెదర్ ఎక్స్పార్ట్ యూజ్ చేసి కానీ అదర్ లొకేటర్స్ యూజ్ చేసి ఈ డ్రాప్ డౌన్ ని ఐడెంటిఫై చేశాం, అవునా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఐడెంటిఫై ద డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, ఇది. తర్వాత సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఈ ఎలిమెంట్ ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి పారామీటర్ లో పాస్ చేయాలి. అయిపోయిందా? అంతవరకు ఓకేనా శ్వేత? శ్వేత, ఆర్ యూ ఎస్ సార్. క్లియర్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే. తర్వాత ఇది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మన సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మన డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, ఈ డ్రాప్ డౌన్ డాట్ ఫ్రమ్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్. టు సెలెక్ట్ దట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ విత్ యూ. వన్ ఈజ్ బై టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? ఇది ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆప్షన్స్ లో గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ మధ్యలో ఉన్నాయి చూసారా, వాటిని టెక్స్ట్ అంటారు. తెలుసు కదా మీకు టెక్స్ట్ అనేది? ప్రతి ట్యాగ్ కి మధ్యలో ఉండేది ఏంటి? టెక్స్ట్. ఇవన్నీ ఏంటి? యాట్రిబ్యూట్స్. ఆప్షన్ పక్కన ఉన్నది ఏంటి? వాల్యూ అనేది యాట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్, వీ కెన్ సెలెక్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ బై టెక్స్ట్ బై వాల్యూ, రైట్? ఇట్లా. సో అదే అర్థమైందా లేదా? ఎవరిది అడిగింది అర్థమైందా లేదా? అర్థమైంది సార్. సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. ఈసారి ఐ వాంట్ టు గో విత్ సమ్ అదర్ ఆప్షన్. ఐ వాంట్ టు గో బై టెక్స్ట్ వాల్యూ. దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నా. వాల్యూ. వాల్యూ అంటే ఇవి వాల్యూ వాల్యూ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు గో బై యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాల్యూ. ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఈ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, అర్థమైందా? బై వాల్యూ అంటే ఇది. అదే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మీకు ఇప్పుడు 7 ఉన్నాయి కదా, ఇండియా కావాలంటే 0 పెట్టుకోవాలి, రైట్? అట్లానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగపూర్ కావాలనుకో 6, అంతే కదా? అది 7th పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి 6. సో 6 అన్నాం అనుకో, ఏ కంట్రీ సెలెక్ట్ అయింది ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో నుంచి? లాస్ట్ లో ఉన్నది. 7 ఐటమ్స్ కాబట్టి 0 ఇది 6 అంటే ఇట్లా. సో 3 వేస్ ఉన్నాయి అనమాట. బై యూజింగ్ 3 వేస్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఎలిమెంట్ యూజింగ్ ద డ్రాప్ డౌన్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అర్థమైందా? దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద డ్రాప్ డౌన్.
క్లియర్? ఇంతే. ఇది నేను మధ్యలో కోడ్ రాస్తున్నా. ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాల్సినంత సైన్ అప్ దాంట్లోకి వెళ్ళి మొత్తం మీ కోడ్ అంతా రాసుకొని ఇది ఎక్కడైతే అవసరమో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్స్ లో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మాక్సిమం టైమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ గో బై టెక్స్ట్ ఆర్ వాల్యూ. ఓకే, ఏదైనా పోవచ్చు, అది మీ చాయిస్. సార్ ఇందులో డ్రాప్ డౌన్ టెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చా? ఏంటి? బై టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ బై వాల్యూ అని అన్నాం కదా, ఉమ్, అందులో ఏదో ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఆప్షన్, చేసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక ఆప్షన్ మూడింట్లో. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఉన్న ఈ మాత్రమే, ఇక్కడ లేని ఆప్షన్స్ నువ్వు చూస్ చేసుకోకూడదు. ఇక్కడ ఇండియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా ఉంది. జింబాంబే లేదు, అది పెడతానన్నావు అనుకో తీసుకోదు కదా. వీడి దగ్గర ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఇవన్నీ టెక్స్ట్ లబ్బా, వీటిలో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, అంతేగాని వీడి దగ్గర లేని ఆప్షన్ నువ్వు చూస్ చేసుకోకూడదు. ఓకేనా? ఓకే ఇప్పుడు వీడు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాడు ఒక యూజర్ ని. ఆ యూజర్ ఎక్కడ వాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఇండియా వాడు అనుకో, నువ్వు ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. లేదు, నువ్వు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న యూజర్ ని రిజిస్టర్ చేస్తున్నావు అనుకో, కంట్రీ ఏముండాలి? ఆస్ట్రేలియా ఉండాలి. నీ ఆప్షన్ అది. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ కదా. ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోరా భయ అంటుంది. డ్రాప్ డౌన్ అంటే అది. డ్రాప్ డౌన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నిన్న ఓటర్ లిస్ట్ లో లేకపోతే నీ అడ్రస్ ఫిల్ చేయాలి. కంట్రీ ఇండియా అన్నావు, స్టేట్స్ చాలా స్టేట్స్ వస్తాయి ఇండియాలో. దాంట్లో ఏదో ఒక స్టేట్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే డ్రాప్ డౌన్ ఉండాలి కదా. వాటినే సార్. డ్రాప్ డౌన్ ఎలిమెంట్ అంటారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇది వన్ ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ ఎ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ సీ ద డ్రాప్ డౌన్ ఈజ్ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్. ఇక్కడ ఆ డ్రాప్ డౌన్ కి సెలెక్ట్ అనేది ఇది ఉంటే అట్లా నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఏంటి ఇది? గో హియర్, ఇన్స్పెక్ట్. ఇది కూడా సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్. ఎట్లా చేయాలి? చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దీనికి ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దీనికి డేస్ ఐడి ఉంది. ఐడి ఉంటే డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ ఫైండ్ బై ఐడి. లేదు అంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎక్స్పాత్. ఓకే, ఎక్స్పాత్ యూజ్ చేసి ఈ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత సెలెక్ట్ బై, ముందు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది క్రియేట్ చేయాలి. దెన్ సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆప్షన్స్, either బై వాల్యూవా ఆర్ బై టెక్స్టా, ఏదో ఒకటి. ఓకేనా? డ్రాప్ డౌన్స్ అన్ని అంతే. ఇక మీకు ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. యూ షుడ్ కంప్లీట్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్. రైట్? క్లియర్? ఓకే. ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు మనకి సెలీనియం మొత్తం వచ్చినట్టే అనుకుంటున్నారు, అవునా? యు నో హౌ టు వర్క్ విత్ సెలీనియం క్లిక్, సెలీనియం సెండ్ కీస్, సెలీనియం క్లియర్, రైట్? డ్రైవర్ డాట్ క్లియర్, డ్రైవర్ డాట్ క్లిక్, డ్రైవర్ డాట్ సెండ్ కీస్, ఇదంతా మీకు తెలుసు. ఎలిమెంట్ మీద ఈ యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడం. అట్లాగే సమ్ టైమ్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ కావాలంటే యాక్షన్ క్లాస్ వాడటం తెలుసు, అవునా? మన బాలయ్య ఎప్పుడు పని చేస్తాడు? యాక్షన్ క్లాస్ ఎప్పుడు పని చేసిందబ్బా? పెర్ఫామ్. యాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు. బోయపాటి యాక్షన్ అంటేనే బాగా యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాడు. లేకపోతే చెక్ చేస్తా ఉంటాడు, ఏం చెప్పాలి అని చెప్పేసి ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటాడు. ప్రిపేర్ అవుతాడు కానీ యాక్షన్ చెప్పడు. ఎందుకంటే బాలయ్య ఈజ్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అనమాట. సో అట్లానే మన సెలీనియం ఈజ్ సూపర్ హీరో, బట్ హీ వోంట్ పెర్ఫామ్ ద యాక్షన్స్ అంటిల్ యూ పెర్ఫామ్. అది అర్థమైందా? అది అయిపోయిందా? ఇది తెలిస్తే మీ సెలీనియం చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇంకా ఉంది. కొన్నిసార్లు మనకి ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ మీరు కరెక్ట్ ఎక్స్పాత్ ఇచ్చినా కూడా, ఎక్స్పాత్ అంతా కరెక్ట్ అయినా కూడా, మీ దగ్గర యాక్షన్ క్లాస్ ఉన్నా కూడా కొన్నిసార్లు యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయలేదు. కొన్నిసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లా.
ఓకే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎక్కువగా ఇటువంటి ప్రాబ్లం వస్తా ఉంది. సో ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ హ్యావ్ అనదర్ అప్రోచ్. సో సెలీనియం క్లిక్ పని చేయట్లేదు, నేను చేయాల్సిన సింపుల్ క్లిక్కే. సెలీనియం క్లిక్ పని చేయట్లేదు, యాక్షన్స్ క్లిక్ పని చేయట్లేదు. సో అట్లాంటప్పుడు ఐ కెన్ గో ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద యాక్షన్స్ యాజ్ వెల్. ఏంటి, జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మనము ని బాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ప్రతి అప్లికేషన్ HTML లో కంపల్సరీ జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. 10 minutes ఉంది, need to complete within 10 minutes. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ బై దిస్ ప్లాన్. ఓకే, ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి చూసారా, అట్లానే మనం రాసిన జావా స్క్రిప్ట్ ని మనం వీ కెన్ ఇంజెక్ట్ అన్నమాట ఈ స్క్రిప్ట్ లోకి. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఇది ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. సో ఆటోమేషన్ కి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు నేర్చుకుంటే చాలు. సో వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద థింగ్స్ బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబ్బా ఇది. ఇది అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేమ్ థింగ్. నిన్న యాక్షన్స్ తో చేశాం కదా, ఇవాళ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. ఇక్కడ నుంచి మీరు స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేస్తేనే, ఎవడైతే స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేశారో 26 కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సార్ నా రెజ్యూమ్ పెట్టండి అని అడగండి. ఓకే, అంతవరకు ఎవడు మనల్ని టచ్ చేయడానికి కూడా లేదు అది. అంతలో నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ చెప్తా ఉంటా, విన్నవాడు వింటాడు, రెడీగా ఉండేవాడు ఎవరికైతే ఆకలి ఉందో వాడు పని చేసుకుంటాడు, ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా అర్థమైంది. ఈ 26 మీరు రాయకపోతే మీకు నేను చెప్పే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, నౌ అప్ టు నౌ వి యూజ్డ్ యాక్షన్స్ యూజ్ చేసి, నేను యాక్షన్స్ యూజ్ చేసి పెర్ఫామ్ చేశా కదా. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ తో ఎట్లా పని చేస్తాం. ఇది ఏంటి, ఐజావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది ఇంటర్ఫేస్. కెన్ వీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్? కెన్ వీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్? క్రియేట్ చేయొచ్చా ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ కి? చెప్పండి ప్లీజ్. ఎవరు మాట్లాడట్లా? ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందా? చెప్పానా లేదా? మీకే ఎక్కువ టైం తీసుకుని చూసాట్ లో మీరు ఇంకా ఏం మాట్లాడకపోతే. ఖాళీ దొరికినప్పుడు ప్రశాంతంగా పడుకోవడం కాదు. ఒక్కడికి కూడా తెలీదా? ఒక్కడికి కూడా జావా స్క్రిప్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా లేదా తెలీదా? ఇంత పొడుగు పేరు లేకుండా చేసి చెప్పారు. తెలుసా తెలీదా? ఓ, ఎవరు మాట్లాడరు తెలీదు తొందరగా, టైం లేదు. తెలీదు సార్. తెలీదా? ఏం చేస్తున్నారు? పండగ చేసుకుంటున్నారు, వారం రోజులు క్లాసులు లేవు. తరుణ్, తరుణ్ 5 హలో నిమిషాలే ఉంది, తొందరగా చెప్పు. సార్, నా కెన్ వి క్రియేట్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్? నో సార్. మరి ఇక్కడ నేనేం చేశాను? ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు సార్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానా? కాదు. ఎప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము కదా. క్రియేట్ సో అవునవును సార్. నేను రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను. ఈ డ్రైవర్ రిఫరెన్స్ అనేది ఓకే ఆబ్జెక్ట్, సార్. ఈ సరే ఆబ్జెక్ట్ వీడికి రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను. రిఫరెన్స్ అంతే సరే కదా. సార్. మనం ఒక క్లాస్ ఉందనుకో, అంతే సార్, అంతే. న్యూ ఆఫ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ దీనికి రెఫర్ ఇచ్చాను, కానీ ఐ డెంట్ క్రియేటెడ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఆల్రెడీ డ్రైవర్ అనేది వేరే ఆబ్జెక్ట్. ఎవరిది? ఈ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్. దాన్ని ఏ దీనికి క్లాస్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్? చేశా. ఓకే, ఐ డెంట్ క్రియేటెడ్ ద అదే ఆబ్జెక్ట్ సార్, ఫర్ నాకు ఐ ఐడియా జావాస్క్రిప్ట్ ఐడియా ఎగ్జిక్యూట్. వస్తుంది కానీ చెప్పట్లా. సరే, ఇప్పుడు హౌ ఐ కెన్ ఐడియా పెర్ఫార్మ్ వచ్చింది ద కానీ క్లిక్. అర్థం కాలే. హౌ ఐ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద క్లిక్. యాక్షన్స్ తీసేసి నేను క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇదేమో ఇది యాక్షన్స్ తోనే చేస్తున్నా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ద క్లిక్. ఈ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. రైట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ క్లాస్ నేనేం చేస్తాను అనుకుంటున్నా, జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ తో క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉండేది. వాట్ ఈస్ దట్? ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఇది మన జేఎస్ఎస్ స్క్రిప్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. దీంట్లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏముండాలో తెలుసా? ఇది ఉండాలి. ఇంకొకటి, నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ మీద పని చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? లాగిన్ బటన్. ఓకే, లాగిన్ బటన్ మీద నువ్వు క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. దీనికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ 0, అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 అంటే అప్పుడు ఇది ఏ ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్ళమన్నావు ఆ ఎలిమెంట్ మీదకి వెళ్ళింది. దీని మీద నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? క్లిక్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఇది పని చేసిద్దా లేదా చూద్దాం. ఓకే, ఏం చేశాను నేను? వెరీ సింపుల్. జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ కి జావా స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని సందర్భాల్లో ఐ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్స్ బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. ఓకే, అంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఏం చేసిద్దంటే, ఈ స్క్రిప్ట్ ని వీళ్ళు ఎట్లా రాశారో అట్లానే మనం రాసిన స్క్రిప్ట్ ని ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసిద్ది. దీంట్లో ఇంజెక్ట్ చేసి we can inject the script with the help of JavaScript executor. We can perform the actions. We can find the element also by using JavaScript executor. అంత మనకి అవసరం లేదు. ఓకే, ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయడం సెలీనియం తో ఫైండ్ చేసి యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం మాత్రం JavaScript executor చేయడం. ఎట్లా చేశాను? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేశానబ్బా, నా యొక్క డ్రైవర్ ని వీడికి ఆబ్జెక్ట్ లోకి రెఫర్ చేశా. అంటే మనం క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అట్లానే క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ న్యూ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అట్లా ఉండదు. ఆల్రెడీ మన డ్రైవర్ ఉంది. ఆ డ్రైవర్ ని ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ కి రెఫర్ చేస్తున్నా, పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మన డ్రైవర్ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అప్పుడు దాంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ అనేది. అంటే ఇది ఏం చేసిద్ది అంటే, మనం రాసిన ఇది స్క్రిప్ట్, యాక్చువల్ గా ఇది స్క్రిప్ట్. ఈ స్క్రిప్ట్ ని పెర్ఫార్మ్ చేసిద్ది. ఎగ్జిక్యూట్ అంటుంది చూసావా, ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్. సో మనం రాసింది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0,
డాట్ క్లిక్. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరోలో ఏం వెళ్ళిద్ది? లాగిన్ బటన్ ఉండిద్ది. సో ఆ లాగిన్ బటన్ మీద నువ్వు క్లిక్ చెయ్యి అంటున్నాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ సి క్లిక్ చేసిద్దా లేదా. అర్థమైందా? 3 స్టెప్స్. సో దీంతో మీకు సెలీనియం మాక్సిమం కవర్ అయినట్టే అబ్బా. మళ్ళీ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఎందుకు? ప్రాబ్లం అర్థం కావాలి. ప్రాబ్లం అర్థమైతే ఇది చాలా సింపుల్. జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఎందుకు? మళ్ళీ సార్ ఉన్నావా? అది సార్ సెలీనియం క్లిక్ కానీ యాక్షన్ క్లిక్ కానీ పర్ఫామ్ క్లిక్ అవ్వకపోతే క్లియర్ జావాస్క్రిప్ట్